भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवानना असीम जय जयकार हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवानना असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम असीम जय जयकार हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम असीम जय जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना भगवानना असीम जय जयकार जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम असीम जय जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना असीम असीम जय जयकार हो।
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાન અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન શ્રીમંત બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો નમો વિદ્યાયાનમ. વસ્સાયાણમ. નમો વજ્જાયાનમ. લોએ સવ્વસાહુણમ. નમો નમો લોવે સવ એસો પંચનમુક્કારો. એસો એસો પંચનમુક્કારો. પાવપનાસન. સર્વ સર્વ પાવપનાસનો. જ્ઞાનમ ચ સવ્યેસ્યમ. મંગલાનમ મંગળાનં ચ સર્વે પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવાય મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ ઓમ શિવાય. નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. जिया दीदी. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज मुझे मेरे यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मोरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ। उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच केम आज एक्सप्रेस गाड़ी चलावी? हाँ?
ખબર નહીં દાદા. કેમ ખબર નહીં? તું બોલ્યા એ જ ખબર ના પડી. દિવ્યાબેન, એ દાદા ભગવાન મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ આવે છે, એ બધા અંતરાયોને તોડવાનો હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું. આપ મારી ઉપર એવી કૃપા કરો કે મારા દર્શન ઉપર આવરણ તૂટી જાય ને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય. એવી આપ મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. વિદ્યાબેન, हे दादा भगवान, हे दादा ભગવાન हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे. अच्छे. जय सच्चिदानंद। जय सत्य. कौन मोनिका, आपके साथ कौन है? हाँ दादा, खुशी है. ओके, खुशी दीदी. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, ખુશી જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, ખુશી ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, ખુશી રિલેટિવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मैं आगे से सभी जीव मात्र को रेस्पेक्ट दूंगी ताकि मुझे भी रेस्पेक्ट मिले. ओके, वेरी गुड. आज तो बहुत आज एविडेंस है कि खुशी, करिश्मा, आपको होमवर्क भेजा था, किया? हाँ. ओके, बोलो. ये खाने में ओके बोलो. दादा, मैंने कल का सत्संग देखा था. कल का कल देखते के हैं, ये सत्संग. है ना, ये खाने के बारे में क्या अच्छा फायदा होता है, इसके हमने होमवर्क भेजा था आपको. मैसेज नहीं मिला हमका मिला करिश्मा? था दादा. तो हाँ, क्या मिला. इसमें बहुत अच्छा फायदा क्या है, वो नहीं किया आपने होमवर्क? ओके, जिया दीदी, हाँ दादा. ये आपको इसमें से खाने का फायदा क्या है, वो उसका नोट्स भेजो करके, सबको हाँ. करने का है. हाँ, चलो एक दिन जल्दी. जिया दीदी, रीड इट फास्ट. क्या दादा? आप पढ़ो. क्या करना है? ओ, मैंने भेजा नहीं, शेयर नहीं किया. नहीं. ओ, तो क्या करेगा, कुछ नहीं पढ़ सकता अभी. अभी हाँ, आ रहा है. ओके, हाँ. जल्द पढ़ो. जागृति बढ़ाने के लिए तथा अच्छी तंदुरुस्ती के लिए आहार आहार मुख्य वस्तु है. वर्तमान समय में आहार के नियमों का पालन नहीं करने से बहुत सारी शारीरिक तकलीफें खड़ी हो गई है. आहार कितना लेना चाहिए, किस प्रकार से लेना चाहिए, कौन सा आहार उचित है, इसकी यथार्थ जानकारी आवश्यक है. अच्छे आरोग्य के लिए तमाम 6 रस की शरीर को आवश्यकता रहती है. सिर्फ पसंदीदा वस्तुएं ही खाने से दूसरे आवश्यक रसों की कमी न्यूनता पैदा हो जाती है, जिससे रोग पैदा हो जाते हैं. पसंदीदा वस्तु याद आते रहना और वह फिर से खाने को मिले, ऐसी इच्छा होते रहना, इसे लुप्तता कहते हैं. इस कलम की शक्ति मांगने से पसंदीदा वस्तुओं के लिए प्रति लुप्तता कम होती है. नापसंद वस्तुओं के प्रति की अरुधि निकल जाएगी एवं 6 रस युक्त समरसी भोजन ले सकेंगे.
पुरुषार्थ के रूप से इस कलम की शक्तियां लगातार 1.5 महीने तक मांगे। Okay, so everybody homework, write down your notes, इसमें फायदा क्या है, क्योंकि this is very very important. आपको ये मालूम पड़ना पड़ता है कि फायदा क्या है. Okay? Okay, खुशी, हाँ आज 2 जुलाई का बोलो. तो दादा पहले एक मिनट, आपने कल सुना था ना? ओके, तो खाने के लिए परमार्थ क्या होता है? Why do we eat? एनर्जी के लिए बताया था कल, एनर्जी और के लिए। और परमार्थ क्या है? परमात्मा। और क्या बोला था हमने कल? हाँ दादा, परमार्थ मतलब दूसरों के लिए। नहीं, अल्टीमेट गोल. मोनिका, मोक्ष दादा। क्या है आपका हमें परमार्थ खाने के? What is the purpose of eating? परमार्थ क्या है? मोक्ष। अरे, आत्मा के आपने लिए। ज्ञान क्यों लिया जिया दीदी? मोनिका, परमार्थ आपका हेतु है मोक्ष आने का. मोनिका, आई टोल्ड यू यस्टरडे. हाँ दादा, मैंने बोला था। आप बोला तो जोर से बोलो ना. हम तो सुनते कम. दीपक दादा बोलते हैं हम कुछ कमते सुनते कम. ओके, नंबर 2 आज क्या है बोलो मोनिका. दादा हिंदी नहीं आती दादा पढ़ना। नहीं आता है हिंदी पढ़ना? नहीं। ओके, प्रणव. हाँ दादा, खाना खाते वक्त आपको कभी ऐसा याद आता है कि खाने में वह वस्तु बनाई होती तो अच्छा होता, तो इससे लुब्धता कहा जाता है। ओके, दीपक दादा बाद में पूछेगा उन लोग को लुत्फ है कि नहीं. दीपक दादा. आवाज कट रही है। जय सच्चिदानंद। દીપકાજી તમારો અવાજ નથી આવતો. देखो, मेरी आवाज नहीं आती है? अभी आती है, हाँ एक बोलो. मिनट रुको। आता है ना अभी? आता है, आता है, आता है कि नहीं आता है? आता है, आता है, आता है. आवाज आती है? यस, यस. हेलो। हाँ हाँ दादा। हाँ दादा। દીપકાજી you cannot hear. यू कैनॉट हियर? You cannot hear. हम तो आपका तो we can hear you. ओ, बराबर है ना, आपका आवाज तो आती है मुझे। आवाज अच्छी से आती है। हेलो, हाँ आता है, we can hear you. एक बार बोलो। हेलो. ओके ओके, आई वाज चेकिंग योर। देखो, खाना बड़ा विज्ञान है, नहीं, अच्छा और नहीं आता ये है. विज्ञान की दीपकाजी we cannot hear you properly. आपको वीडियो बंद करो. हाँ, प्रॉब्लम है, करेक्ट। अभी आती है? नहीं, अभी आती है? अभी बेटर आवाज आती है कि नहीं? आती है. आ रही हाँ है। दादा। कमिंग। ओके, खाना जो खाते हैं वो जबरदस्त परमाणु દીપકાજી का वीडियो बंद विज्ञान करो, है। તમારો वीडियो बंद करो. अरे, बंद तो किया कब का? अभी बोलो.
खाना वो बहुत बड़ा विज्ञान है, उसे परमाणु का विज्ञान कहा। और परमाणु के आधार पर आपको इच्छा होती है अंदर, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं। हमारी इच्छा कहाँ आती है पता है? जीवा है ना, ये टंग, वो जीवा के अनुसार हम चलते हैं। जीवा को पसंद आया तो ज्यादा खाएंगे, लेकिन पेट में शरीर को क्या जरूरत है वो हम समझ नहीं पाते। और इसीलिए ये लुब्धता बनी रहती है। मम्मा वो क्यों नहीं बनाया, वो बनाना खाना, मुझे नहीं खाना है, या कम खाएंगे, होता है ना ऐसा। लेकिन आज आपके थाली में जो आया है, प्लेट में आया है ना, वो आपके हिसाब का है आज के, तो उसको एक अपेक्षा से खा लेना चाहिए, जो हमारे सिद्धांत के अनुरूप हो वैसा। जैसे कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, टमाटर नहीं खाते हैं, तो वो अगर होता है तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो तक जाने से हमारी जागृति डाउन होती है। लेकिन आप लोगों को उसका टेस्ट बहुत पसंद है, इसीलिए अच्छे से डाल के खाते हो, तो उसका संभव से निपटारा करना, यहाँ ये बात है। तो ये खास करके ये जो लुप्तता की बात है, दीपिका जी, इसको बड़े लुब्धता अच्छे क्या से होता है? समझना है। लुब्धता क्या होता है अच्छी तरह से हाँ, लुब्धता क्या होता है वो समझाओ बराबर। लुप्तता तो बताया, वो एक्सप्लेनेशन उसमें भी आया, इसमें भी है कि मम्मी उस दिन वो जो बनाया वो आपने क्यों नहीं बनाया, तो वो लुप्तता है। आज आपकी प्लेट में जो आया है वो आपको स्वीकार नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी कि रोज होता है? हो सकता है। नहीं, मैंने कुछ पूछा, सुनाई दिया? रोज होता है दादा। रोज होता है ऐसे बोलते हैं। रोज होता है। नहीं बहुत होता अच्छे। है। फिर मम्मी की क्या परिस्थिति होती होगी वो सोच सकते हो आप? हाँ। हाँ और दादा। आप तीनों लोगों का एक ही पसंद का होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग अलग। अलग होता है। फिर मम्मी के जगह पे आप एक दिन बैठ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैनेज करते होंगे मम्मी। हमने तो कभी ये झंझट की ही नहीं, कभी भी नहीं। और हाँ, जब मैंने तय किया था कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, तब भी मैंने झंझट नहीं की थी। सब्जी में ये सब डाला था, दाल चावल और सब्जी रोटी बनाई थी, तो मैंने सब्जी नहीं खाई, तो झगड़ा कर सकता था। तो अब मैं रोटी किसी से खाऊं, वो दाल में डाल के रोटी खा ली और दाल चावल खा लिए। अपने पेट को कोई झगड़ा है, यार नहीं सब्जी क्यों नहीं खिलाई करके? नहीं नहीं। ऐसा है, क्योंकि ये हमारा डिसीजन है। दीपिका जी, लुब्धता होता अभी तो है तो क्या हमारा सारा, नुकसान क्या होता है? देखो, हम खाने बैठे, हम सोते, वो नहीं किए, वो उसका नुकसान क्या पहले है? तो पहले तो जो शरीर को आज जरूरत है वो आपको मिला है, और वो आप बार बार वही याद करते हैं। तो आपको जो शरीर को जरूरत है तो वो डालना चाहिए, कि आपके जीभ को पसंद है वो डालना चाहिए। शरीर शरीर से जो चाहिए बोलो होता ना।
शरीर को जो चाहिए वो देना जब चाहिए। भी बाहर जाए तो जब भी बाहर जाए तो पानी पूरी खाना है, जब भी बाहर जाए तो पानी पूरी खाना है। तो पेट को सिर्फ पानी पूरी ही चाहिए क्या? और भी कुछ चाहिए नहीं? और कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, तो मतलब ये नहीं कि नहीं खाना है, लेकिन बात समझना है। ये बात सही है, आपको बहुत छोटी उम्र में इतना बड़ा टैक्स आता है। हम बहुत बड़े होने के बाद ये कुछ समझ में आया, लेकिन फिर भी हमने कभी खाने के लिए झगड़ा किया नहीं था, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था। समझ में आया? हाँ। तो ये लुब्धता के कारण एक आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, जीवन धारा रुक जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं है कब खाएंगे। तो मम्मी को पता भी चल जाता है कि आज कम खाया। हर रोज तो 3 रोटी खाती है, आज 1 रोटी खा के उठ गई। नहीं समझ में आता है? आता समझ है। में आता है, तो उनको दुखा तो मैं क्या करूं, ऐसा हम सोचते हैं। मेरा अनुसार बनाना चाहिए ना, लेकिन आप सोचो, आप घर में 3 है 4 है, मम्मी ने कभी अपनी इरादा का सोचा है क्या के लिए सोचते हैं? क्या कहा दादा? ज्यादा करके तो उनको जो पसंद है वही बनाएंगे ना। ज्यादा करके आपको जो पसंद है वही मम्मी बनाएंगी ना। हाँ। हाँ दादा। नहीं सुनाई? ऐसा है। तो ये खाने के बारे में सबसे बड़ी झंझट है हमारे घर में, है कि नहीं? और इसका सॉल्यूशन दादा ने अच्छा दिया है कि आपके प्लेट में जो आया वो खा लो। आपको मालूम है, वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी में हमारी बॉडी को अप्रोक्सीमेटली डेली 2500 कैलोरी चाहिए। कितना? कितना? सुनाई दिया कि नहीं? टू टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड हंड्रेड कैलोरीज चाहिए। 100। कितना? 2500। सुनाई दिया कि नहीं, बोलो ना। 200 था। 200 था। बोल रहे? क्या सुनाई दिया? नहीं सुनाई देता है क्या? सुनाई दे रहा है। नहीं। हेलो? उन लोग को ने बोला, दीपक दादा, दे आंसर। क्या? उन लोग को ने दे आंसर्ड यू। नहीं सुनाई दिया। 2500 कैलोरी बॉडी को चाहिए सस्टेन करने के लिए। और उनको कितना दिया जाता था पता है? सिटीजन को कंपल्सरी 1200 ओनली। राशन में ऑन वॉर देते थे 1150%। और जो मिलिट्री में काम करते थे उनको 1800 मिलती थी। तो लोगों ने मिलिट्री ज्वाइन कर दी ताकि खाना मिले। ये बताने के लिए कि खाने की कितनी बड़ी जंग है वर्ल्ड में। और अब सोचो, हम घर में मीठा मिलता है तो झंझट करते हैं। आपको सुनाई देता है सारंगी के अच्छी तरह पशु से? पंछी हाँ, है। सुनाई देता है ब्रेक है। मोनिका? बीच में ब्रेक हो रहा है थोड़ा। हाँ, बीच में दीपिका जी, यू नॉट कमिंग आउट एनीवे। तो इन लोग को सब पूछेगा अभी कि लुत्फ करूं आपको आता है, एवरीडे आता है कि कभी कभी आता है? पर दादा कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। क्या याद आता है?
हाँ, मतलब ऐसा याद आता है कि कभी कभी मम्मा ने बोला होता है कि आज ये बना दूंगी, फिर वो नहीं बना देते, तो ऐसा होता है कि आज नहीं बना। ओके, जिया दीदी। हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है जब मम्मी कहती है कि मैं वो बनाऊंगी, लेकिन फिर उनका प्लान चेंज हो जाता है, तो तब ऐसा होता है और लुप्तता आ जाती है। करिश्मा। मुझे भी कभी कभी होती है जब मैं स्कूल से आती हूँ, जब घर में खाना देखती हूँ, तब कभी कभी खाना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा होता है। सब कभी कभी बोलता है। दिव्या बेन ना बोल। दिव्या बेन તમને એવું થાય લગભગ થાય તમને? જ્યારે મેં તૈયારી કરી હોય પણ મમ્મા એની બદલે કઈ અલગ જ બનાવ્યું હોય ત્યારે પૂછું કેમ એવું થયું. જીયા બેન ને થાય છે એવું? યાદ આવે છે ખાવાનું બીજું? ના. નથી આવતું। ओके, सो आपने सब सुना ने, तो ये लुप्त आता है तो फायदा है कि गैरफायदा है? नुकसान है। गैरफायदा। क्या बोला? नुकसान है। नुकसान है। है। अभी से अभी से क्या जागृति रखेंगे? जो भी थाली में आएगा वो खा लेंगे। वो तो मोनिका, आपको तो मैंने कितने दफा बोला। नहीं दादा, मैंने इम्प्लीमेंट किया है इस बार। हाँ, मैंने किया है उसमें, अभी भी मैं सीख रही हूँ। ओके, तो ये ऑब्जर्व करने का ये वीक, ये तो एवरीडे चेंज होगा तब वीक में, एवरीडे ऑब्जर्व करने का है कि लुत्फ आता है क्या नहीं, और नुकसान होता है क्या नहीं। तो देखो, अब प्रदीप आनंद जी आता है तो क्या बोलते हैं, आपको देखने का है नुकसान होता है कि फायदा होता है, ऑल द टाइम, राइट? हाँ। तो ऑल द टाइम नुकसान होता है फायदा होता है, यू टू बी ध्यान रखने, जागृति रखने। और ये लुत्फ बहुत खराब है, यू नो। आपने आज ये मांगा था और दूसरा आप दूसरे मांगते हैं, तो उसमें कुछ फायदा नहीं होगा डाइजेशन में। इट वोंट हेल्प यू जो डाइजेशन व्हाट यू ईटिंग, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, मालूम पड़ा? तो अभी हाँ। देखो, आप तीनों कौन सी लैंग्वेज में समरी करेगा? इंग्लिश। इंग्लिश. इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। पर इंग्लिश। કેમ ઇંગ્લિશ તારે કરવું પડ્યું? જી આપ? हिंदी। હા, હિન્દી। કોઈ ગુજરાતી વાળો નથી? હે દિવ્યાબેન, તમે ગુજરાતીમાં કરશો? ઓકે, સો સબ આ જાएगा। એ આપણે ઓકે, 4 इंग्लिश है, 4 इंग्लिश में आया, एक हिंदी में आया, और गुजराती में कोई नहीं आया। हाँ, तीनों लैंग्वेज में समरी करना मांगता है ना। કાવ્યાબેન બંધ રાખો તમારું, બહુ somebody is shouting too much. ઓકે, વિદ્યાબેન, વિદ્યાબેન, વિદ્યાબેન તમે દાદા હિન્દી। ગુજરાતીમાં સમરજી કરીને મોકલાવજો, ઓકે? તો ઓકે દાદા। અને દિવ્યાબેન ને જીયાબેન તમારે લખીને મોકલાવવાનું, ઓકે? Everybody has to send it. This is very very important. This will is the health गीता for us all, सबके लिए है। और दादा ने सब बताया है, ओके? ठीक है, सब हो जाएगा। हाँ दादा। हाँ दादा। ओके, दीपक दादा सब बोलते हैं हो जाएगा।
कल पता चलेगा। Proof, proof will be tomorrow. Okay. अब किसी ने करिश्मा, आप मम्मी ने बोला नहीं था मेरा मैसेज? नहीं, मैंने देखा था मैसेज। तो क्या किया? वो तो दादा बोलते हैं छोड़ दो ऐसे। नहीं, वो अभी दादा अभी वो बूढ़ा हो गया, उसको सुनने का नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, करिश्मा। तो आज कितना टाइम वेस्ट किया? करिश्मा, आई एम टॉकिंग टू यू। स्कूल से आने के बाद से इस टाइम वेस्ट ही किया था। कितना टाइम वेस्ट किया वो पूछता हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? दैट्स द आंसर। किया था नहीं किया 3 था? घंटा। और ये समरी नहीं लिख पाए? हम्म? आपका सीरियसनेस किधर है आपका? और पापा को बोलो मोनिका कि होमवर्क नहीं करती है। हाँ दादा। ओके, लेट अस गेट सीरियस, क्योंकि ये हेल्थ इज द वेरी, हेल्थ नहीं होगा तो क्या होगा मोनिका? कुछ भी सही नहीं होगा, जो हम करना चाहते वो भी नहीं हो पाएगा। ओके, कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो वेरी, ये हेल्थ को सीरियस लो। ओके, वेरी क्विकली, अभी टाइम हो गया है, वेरी क्विकली स्टडी प्रेयर। दिव्या बहन कितने કર્યું? 10 जल्दी times जिया बहन। मैं सीखी थी, थोड़ी थोड़ी भूल पड़े છે। હવે આવડી ગયો હવે? ઓકે, દિવ્યા બહેન ચેક કરજો, કાલે આવડવું જોઈએ। ઓકે મોનિકા, आज मैंने 4 टाइम्स किया। करिश्मा, 5 टाइम्स। खुशी, 5 टाइम्स दादा। पर, 6 times, दादा। विद्या, विद्या बहन 8 times, दादा। कितना? 10 times? 8 times। 8 times, okay. So those people who are less than 8 and 6, they did not do justice to their studies. Or grade करने, at least you should have 8-9 times every day if you are studying properly. Okay, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय दीपक सच्चिदानंद। दादा। यही दीपका सच्चिदानंद। दीपकाजी તમારું બરાબર સાઉન્ડ થઈ ગયું? I think so, yes. Yeah, it's much better now. મેં વાઈફાઈ ચાલુ થઈ, that is not working. કે આજે ગૌરવરાજી નથી આવ્યો? I can put, I'm just waiting. Yeah, it's one Yeah, hold on. CD 105 છે. ये सीधी नहीं खबर हमने। આ આંખથી દાદાને પી આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે। જય સચ્ચિદાનંદ ભારતીબેન। જય સચ્ચિદાનંદ રજનીભાઈ, દીપકાનંદજી, સર્વે મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે, દીપકાનજી ઓકે। ઓકે ભારતીબેન। ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ। આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે। તેની દિધ્યાસન ચિત્ત શુદ્ધિ
અવિકારી મહસતું છે. આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. અનંતા શાસ્ત્રનો મરમાર વચનની શયની તરતું છે. અખૂટાનંદ પરમાનંદ મૂળાક્ષર સત છલકતું છે. પ્રકૃતિ કદો સજોઈ જાણી જોઈ બધે નિર્દોષ દેખે છે. કરુણાથી સભર ઉરમાં લઘુતમ વ્યક્ત પ્રેમે તે. આ દાદા તો ફક્ત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. બધી જ વાતો પણ મળે નહીં પ્રાકૃતિક ફૂલે. જુવડલો એક હોય તો એ બીજી રેખા છે પાન સુડે. જગતમય સર્વથડામણ પરાકૃત પોઈન્ટ વ્યૂહોની જે મળતું આવ્યું પોતાને ત્યાં રાગે દ્વેષે છે હોળી. પરસ્પરનું નુકસાની કરે મૂઢાત્મા ગાંડો અહંકાર. મદદ કરતા જો સામો થાય તો પાણી પહેલા બાંધે પાડ. આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. બીજાને સવડા કરવાને પ્રયત્નો થાય પ્રેમ થકી. પ્રત્યાઘાતી થાય ક્રિયા તો આવડું પડશે વેરવધી. કરમ ઉદય થી જો આવ્યું તે લેશે આપણો જ હિસાબ. છેલેણું દયાધીન નિમિત્ત પ્રીત ભેટિયા કડવાસ. હિસાબો ચૂકતે કરતા ન કોઈનો ક્લેમ રહે બાકી. એ વેળા છોડશે દુનિયા ન પડવા દે જે કોઈ આટી. આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. સહન કરવાનું હોય નહીં નિકાલે લાવી દ્યો ઉકેલ. કઈ ભૂલથી સહન કર્યું એ ભૂલને ભાગવાનું કહેલ. કોઈ પણ કારણે વિષ
વિશ્વે નથી ક્લેશી થવા જેવું. પૂરવ પાપો નો છે હિસાબ, વ્યવસ્થિત સમજીને કહેવું. પરિણામ આવે જે સામે, વિગતથી કરવું સ્પષ્ટીકરણ. દિલીપમાં શુદ્ધ આત્મા જો અવસ્થા માત્રનું છે મરણ. આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. શિકાયત થાય નહીં મનથી, ખરું છે એ જ એડજસ્ટમેન્ટ. જીગરથી ક્લેશ આથમીઓ, ત્યાં શાંતિ હોય પરમેનન્ટ. રૂપી પૂદગલ નિય વસ્તુ બધી હોય અંતવાળી, અને તેને પ્રકાશે જે તે આત્મા સત છે ત્રિકાળી. આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી જાવાની વસ્તુ છે. તેની દિધ્યાસન થી ચિત્ત શુદ્ધિ, અવિકારી મોહસતુ છે. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, પહેલી લાઈન પહેલા સમજો. આ દાદા તો ફક્ત આંખોથી પી જવાની વસ્તુ છે, એટલે એ શું કહેવા માંગે છે? એટલે દાદા કહેતા હતા કે અહીંયા શું કામ આવવાનું દાદા પાસે સત્સંગમાં? તો કે છે કે તમારે આ દાદાને જોવા માટે આવવાનું છે. કારણ કે આવો વિતરાગ વ્યવહાર, રાગ દ્વેષ વિનાનો, ખેંચ પકડ વિનાનો પ્રેમ સ્વરૂપ વ્યવહાર, આદર્શ વ્યવહાર તમને જોવા નહીં મળે. અને શીખવાનો રૂલ છે, જેવું જોશો તેવું તમે શીખશો. એટલે આ દાદાને બીજું કશું કરવાનું નથી, એમ કે અહીંયા આવીને બસ જુઓ કે આ દાદા બધા લોકો જોડે કેવી રીતે રહે છે, કેવી રીતે ખાય છે, કેવી રીતે સૂવે છે. સમજાયું? બરાબર છે. એટલે લેવાનું કીધું. અને એમનું નિધિધ્યાસન એટલે આંખ બંધ કરીને આપણને જે દેખાય એમને મુખારવિંદ, તે સીધું એમના જેવી અંતર ભૂમિકા આપણી થઈ જાય. બરાબર છે. એટલે એમાંથી જે બધા વિકારો છે, 5 ઇન્દ્રિયોના સુખની બધી કલ્પનાઓ ને માન્યતાઓ, તો બધી મોડી પડતા સુકાઈ જાય. અને જે આપેલું છે તે આપણને અનુભવમાં આવે. સ્વ સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ સ્પષ્ટપણે થાય. બરાબર. પછી આ બીજો પેરેગ્રાફમાં છેલ્લી લાઈન છે ને, કરુણાથી સભર ઉર્મા લઘુત્તમ વ્યક્ત પ્રેમે તે. હા, પ્રકર પેલો ઉપરની લાઈન ના સંબંધમાં છે. હા, પ્રકૃતિ દોષ જાણી ગયો. પ્રકૃતિ દોષ છે. કારણ કે પ્રકૃતિ દોષ માટે વ્યક્તિ આજે જવાબદાર નથી, કારણ કે આજે તો પરિણામ સ્વરૂપ છે ને. હા, પરિણામ સ્વરૂપ એ કરતા નથી, પણ એમને કુદરત કરાવે છે આગળના કારણોના આધારે. એટલે પ્રકૃતિક દોષ જાણી જોઈ બધે નિર્દોષ. વ્યક્તિ નિર્દોષ છે.
પ્રકૃતિ જે આવેલી છે તે આપણા કર્મના હિસાબ પ્રમાણે એ રહે છે, કે કરે છે, કે બોલે છે. એટલે એમ કે કરુણાથી અંદર રહે છે, કે જેનાથી એ સામાન્ય નિર્દોષ જુએ છે અને બહાર લઘુત્તમ ભાવે રહે છે. લઘુત્તમ ભાવે એટલે એનો સ્વીકાર રાખે છે, હમ એના પર કોઈ જાતનો એટેક થતો નથી. નહીં તો બહાર આપણી જોડે કંઈક થોડો અજુકતો વ્યવહાર કરે તો આપણા રિએક્શન આવવા માંડે. બરાબર છે. બરાબર છે. પછી આ નીચેની લાઈન છે ને, બધી જ વાતોમાં ઐક્યપણું મળે નહીં, પ્રાકૃતિક ફૂલે. એટલે વ્યવહાર એવો છે કે બધામાં બધા એક જ સરખા વિચારે એવું નથી રહેવાનું. તમે જો ઘરમાં પૂછો ને કે આજે શું ખાવું છે, તો 5 જણા 5 જવાબ આપશે. બરાબર છે. તમારે બનાવવાનું શું? 5 ચીજ તો બને નહીં. એટલે કહેવાનું કે દરેક જણનો એક જ મત થાય એવું આજે સંભવ નથી. એટલે બધા જોડે એડજસ્ટમેન્ટ લઈને જીવી જવાનું છે. એટલે પછી બીજી વાર આવ્યું, જગતમાં સર્વસ્થળમાં પ્રાકૃત પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ની છે, વ્યૂ પોઈન્ટ ની છે. અને જ્યાં મળતું આવ્યું ત્યાં પાછું રાગ દ્વેષ કરે. બરાબર મળતું આવે તો રાગ કરે, ના મળતું આવે તો દ્વેષ કરે. દ્વેષ કરે. બરાબર છે. ગમતું ના ગમતું થયા કરે. આ છે ને, જે હજુ વડલો એક હોય તો બીજી રેખા છે પાન સ્થૂળે, એનો મિનિંગ કોણ? એટલે વડલો એક છે પણ કોઈ બે પાન એક સરખા નથી. ઓ બરાબર છે. ઘરમાં બધી પ્રકૃતિ ભિન્ન 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 ભિન્ન. પાન છે, એક જ વડલાનું પાન છે, પણ હા બધાએ પાને પાને રેખા જુદી. બરાબર છે. સરસ, બહુ સરસ. એવી રીતે ઘરમાં એક જ ઘરના છે, એક જ પરિવારના છે, પણ 5 જણાની પ્રકૃતિ બિલકુલ જુદી. બરાબર. એટલે જો એડજસ્ટમેન્ટની સમજણ નહીં હોય તો ત્યાં કકડાટ ઝઘડો એવું બધું થયા જ કરવાનું. પ્રયાસ કરવાનો. બરાબર છે. પછી સહન કરવાનું હોય નહીં, નિકાલે લાવી દે ઉકેલ, કઈ ભૂલથી સહન કરીએ ભૂલને ભાંગવાનું કહે. આમ થોડી સમજણ પડે છે મને, પણ તમારી રીતે જરાક. કશું સહન એટલે કોઈ બાબત સહન કરવું ને, એમ કીધું કે અહંકારી ગુણ છે. એ સ્પ્રિંગને દબાવે ને એવી પરિસ્થિતિ છે. પણ સંભાવ્ય નિકાલમાં સહન કરવાનું હોતું નથી, પણ સંભાવ્ય નિકાલમાં કોઈ પણ બાબત પોતાના પર લેવા વગર એને વિતરાગ ભાવે જોઈને સમજીને એમાંથી નીકળી જવાનું છે. સંભાવ્ય નિકાલનો મતલબ ગમતામાં રાગ નહીં, ને ના ગમતામાં દ્વેષ નહીં. ગમતું કે ના ગમતું ના ગમતું કરી દેવાનું છે, ના ગમતું કરી દેવાનું છે. એટલે બેલેન્સ થઈ જાય. કારણ કે બંને અવસ્થા જ છે. અવસ્થામાં આ તો પૂર્વના રાગ દ્વેષ ના લીધે, એટલે કે કઈ ભૂલથી સહન કર્યું ભૂલને ભાંગવાનું કહે. એટલે અણસમજણની ભૂલથી સહન કરે એટલે અસર થાય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. મને કીધું, મારી જોડે એવું કર્યું, એટલે આપણે સુતેલા હોય તો કાંઈ થાય નહીં, પણ જાગતા હોય તો, કારણ કે અહંકારને અડે છે. પડે છે. બરાબર છે. અહંકારનો ઉકેલ લાવ્યા નથી હજી, અને લાવી રહ્યા છે આપણે. લાવી રહ્યા છે. બરાબર, ખબર પડે છે. અહંકારને આત્માનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ કીધું છે. આત્માના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. એટલે એ રીતે આપણને ખબર પડે કે એ આગળના, જેમ મહાવીર ભગવાનના કાનમાં બરુખો થયા તો કઈ ભૂલથી સહન કર્યું, આ આવ્યું એ ખબર પડી ગઈ. એટલે હવે એને જોઈ લીધું, સમજી લીધું, એટલે પછી ગયું. બરાબર.
બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? હમ. પરિણામ આવે જે સામે વિગતથી કરવું સ્પષ્ટીકરણ એ જ ને કે આ કઈ ભૂલથી આવ્યું છે એ અંદર વિગત જાણવાની, રાઈટ, કે કયા જન્મના ઉદય કર્મને લીધે જ, મારા ઉદય કર્મને લીધે જ આવી છે. એ જ પરિણામ આવે જે સામે, એના નીચેની લાઈન છે. હા હા, વિગતથી એટલે કરવું. જે પરિણામ આવ્યું, જેમ કાનમાં બરુ ખોસાય ભગવાનને, હમ. તેમને સ્પષ્ટીકરણ એટલે જોઈ લીધું કે શા કારણે આવ્યું. આવ્યું, બરાબર છે. એટલે જોઈ લીધું કે છે આપણે, પણ એમની સામે એ પરિસ્થિતિ આખી ઊભી થઈ ગઈ ને એમને દેખાઈ ગયું કે આ આવ્યું ક્યાંથી. બરાબર છે, કરતા નથી. એટલે પછી દિલીપમાં શુદ્ધાત્મા છો એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું, તો એ અવસ્થા મારી નથી. હમ. પૂતગલની અવસ્થા પૂતગલમાં પૂરી ગઈ, એ શમી ગઈ. બરાબર છે. દરિયાનું પાણી દરિયામાં પાછું શમી ગયું. હમ. એટલે મોજાનું અસ્તિત્વ લાગે છે એટલે એની અસર થાય. ઓ આટલું મોટું મોજું, પણ એને દરિયાનું પાણી જ કરીને જુએ તો કશું ના થાય. બરાબર છે. હમ, ખ્યાલ આવ્યો? હા, બરાબર છે. એવું છે. સરસ, ખૂબ સરસ. શબ્દો બહુ ફાઇન છે. બરાબર. બસ આ નીચેનું તો સમજાયું છે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, રજનીભાઈ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. કોઈ પ્રશ્ન? અમીબેન બોલો. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આપે હમણાં કીધું ને કે દાદાનું નિધિ ધ્યાસન એટલે રહેશે કે આપણને કે એમની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું એમની અંદર ઓલું યાચકપણું કે કોઈ ભિખારીપણું કોઈના માટે એની કમ્પ્લીટ પ્રકૃતિ જેવી પ્યોરિટી. છે. હા હા, પ્યોરિટી. એટલે આપણે એમને યાદ કરીએ તો આપણા અંદર એવી પ્યોરિટી ઉત્પન્ન થાય એમ. બરાબર છે. એમનું નિધિ ધ્યાસન કરે એવા થઈ આપ, હા એવો નિયમ છે. એટલે જેવી દીક્ષા લે તો પછી કેમ ઘર છોડીને જાય છે ગુરુ પાસે? એનું હમ કારણ એ છે કે ગુરુને જોયા કરે, ગુરુની શક્તિ, ગુરુનું નિધિ ધ્યાસન થયા કરે, તે બધું ગુરુના ગુણ એમનામાં એમને આવ્યા કરે. કરેક્ટ. એટલે આજે ઓડિયો સાંભળતી હતી ને દાદાની, તો દાદા એમ કહેતા હતા કે અમુક મહાત્માઓ બેઠા હતા ને, તો કે આમને તો નિરંતર દાદા ભૂલાતા જ નથી એમ કે આ લોકોનું તો કામ જ થઈ ગયું છે ને એમ કે. તો એક બે જણને પૂછ્યું છે કે દાદા મને તો યાદ જ નથી આવતા, એટલી બધી ફાઇલો છે. તો કે તો એટલું બધું તમારે એમ કે ફાઇલો છે ને એમ કે, એટલે કઈ બોલ્યા દાદા, પછી મને યાદ નથી, પણ એમ કે નિરંતર યાદ રહેવા જોઈએ દાદા, તો કામ થઈ જાય તમારી એમ. એ બરાબર છે. આપણે એ બધું જોવાનું નથી. હા આપણે જેમ જેમ પરિસ્થિતિને સમજતા જઈએ તેમ તેમ એ સમજણ એ દાદા છે. એ હા દાદાને રાઈટ. યાદ નથી કરવું, એમની સમજણ એ દાદા છે. સમજણ એ મહાવીર ભગવાન છે. સમજણ એ ઋષભદેવ ભગવાન છે. હમ સમજણ એ કૃષ્ણ ભગવાન છે. હમ કારણ કે રાઈટ. ભગવાનની દર્શન શક્તિ થકી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આપણને જેમ છે તેમ સમજાય, હમ અને જેમ છે તેમ સમજાય એટલે એ પરિસ્થિતિમાં કોઈના માટે ક્લેમ ઉભો ના થાય. કરેક્ટ. અને બેસ્ટ વસ્તુ એક જ જો નિયમ રાખેલો હોય ને, હમ કે
કે આ દુનિયામાં તમે જેમને પણ મળો છો ને એ બધા તમારા બોસ છે. અને તમારો ઉપરી હોય તો તમારે ઉપરી જોડે કેવી રીતે રહેવાનું હોય એ સમજી લેવાનું. પછી તમને શું પ્રોબ્લેમ? બરાબર. એટલે નાના નાના થઈને રહેશો તો બીજા સાચવશે, અને મોટા થયા તો લોકોને સાચવવા પડશે. કરેક્ટ. એટલે આ ચાવી, છૂટવાની ચાવી આપણને દાદાએ આપી દીધી. આમાં આપણે શું કહીએ, શુદ્ધાત્મા થયા તો શુદ્ધાત્માનું કામ શું એ જોવાનું. જોવાનું રાઈટ. એટલે કોઈ પણ પરિસ્થિતિને જોવાથી એ પરિસ્થિતિ જેમ છે તેમ સમજાય. ક્યાંથી આવી, આજે કેમ અહીંયા છે, અને પછી એનું પાછળનું પરિણામ શું આવશે, એ ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્ય. ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્ય, બરાબર. એ ત્રણેય પરિણામ તમને એટ અ ટાઈમ દેખાય. કરેક્ટ. ભૂતકાળમાં હતું, વર્તમાનમાં આવ્યું છે, અને હવે ભવિષ્યમાં એ જતું રહે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અસર ના રહે. રાઈટ. પણ આજે અસર કેમ રહી છે? કારણ કે હજી મન નિર્ગ્રંથ થયેલું નથી. માન્યતાનું બંડલ એવું આગ્રહપૂર્વક કામ કરે છે. આમ હોવું જોઈએ, આમ તો ના ચાલે, આમ કેમ કરીને ચલાવાય, આમ જ જોઈએ. હવે જે વસ્તુ આગળના કારણો પ્રમાણે આવે છે, કાર્યરૂપ થાય છે, તેમાં આમ હોવું જોઈએ કે આમ ના હોવું જોઈએ એની કોઈ જગ્યા જ નથી. એટલે કે કરેક્ટ. નો પ્લેસ ફોર ધેટ. કે સમજવું પડશે. બરાબર છે. અને બીજું આમાં સિમ્પલ કે કહીએ, જ્યારે હા બોલો. આખું માળખું છે ને મન, વચન, કાયાનું, એ રાગ દ્વેષનું પરિણામ છે. હા, બરાબર છે. બરાબર. અને આપણે વિતરાગ થવાનું છે. તો કોઈ બાબત પોતાની છે તેને ટેકો આપવો જોઈએ. નેક્સ્ટ, રાગ દ્વેષનું જ પરિણામ છે આખે આખો વ્યવહાર. કે આજનો બરાબર. વ્યવહાર તો ખરો જ. સવારથી હા, રાઈટ. જે સવારથી એટલે ઉઠો હવે કે રાત સુધી જે મળ્યા બધા સાથે રાગ દ્વેષનો જ વ્યવહાર છે. રાગ દ્વેષ એના આધારે જ ભેગા થાય છે ને એના આધારે જ હિસાબો ચૂકવાય છે. એટલે બધા ભોગવટામાંથી પસાર થવાનું. કેટલીક કરેક્ટ. વસ્તુ ગમતી આવે, કેટલીક વસ્તુ ના ગમતી આવે. હમ અને જ્યાં કંઈ પણ નથી ગમવું, ના ગમવું પણ નથી હોતું, તો એની અસર પણ નથી હોતી, એનો ખ્યાલ પણ નથી હોતો. ખ્યાલ આવ્યો? આવ્યો. એટલે કશું જ નથી. એટલે આપણે કહીએ કે આ તમે બજારમાં ગયા, એક આંટો મારી 10 મિનિટનો, તો 10 મિનિટમાં તમે ઘણા લોકોને ક્રોસ કર્યા, પણ રાઈટ. બધાના પર તમારી નજર નથી ગઈ. હા. અને જેમના પર નજર ગઈ તેમના પર લાંબુ થયું નથી. અમુક લોકો જોડે થાય. ખબર પડી? એટલે પડી. અહીંયા એ સમજવાનું છે કે આ થોડા લોકો પ્રત્યે આપણા રાગદ્વેષ છે ને, એનાથી આખી આપણી ગાડી અટકેલી છે. બાકી આખી દુનિયા જોડે વિતરાગ જ છો તમે. પુટિન સાહેબ છે તે તમારા જોડે શું લડવા આવવાના છે બોલો? તમારા પર કઈ બોમ્બ નહીં. હા. ફેંકવાના છે? ના. એમના મિલિયન ડોલરના બોમ્બ તમારા પર ફેંકવાના છે નવરા પડીને? તમે છો શું કે તમે નથી શું, એમના માટે કોઈ વેલ્યુ નથી. કોઈ વેલ્યુ જ નથી. બરાબર છે. એટલે કહેવાનું શું કે એમને આપણી જોડે રાગદ્વેષ નથી, એટલે આપણા પર એમનું કઈ આવવાનું નહીં. અને તો ન્યૂઝ જોઈને વાંચીને ગડબડ કર્યા કરે. બહુ નુકસાન થયું, આટલા માણસો મરી ગયા.
બધા હમ દરિયામાં માછલા એક જ વખત આમ પેલી વેલ માંથી આમ મોઢું ખુલ્લું કરે છે ને તો કેટલા માછલા અંદર હોયા થઈ જાય છે. રાઈટ, બરાબર છે. એક સામાન્ય હાથી હોય ને એને 20 થી 40 કિલો ખાવા જોઈએ છે વેજીટેબલ. 20 થી હમ 40 કિલો. અને બરાબર. આટલી મોટી વેલ હમ હોય ને, આટલી મોટી આપણે કહીએ આમ આટલી મોટી વેલ ને તો હાથી આટલો દેખાડે છે, અચ્છા. આટલો દેખાડે છે. અને એનું ખાવાનું હમ 40 કિલો છે. તો બાપરે. આ વેલનું કેટલું ખાવાનું છે રોજનું? હમ અને આપણે કલ્પના કર્યા કરીએ અને પછી કંઈક આવું કંઈ થાય તો બોલું આટલા લોકો મરી ગયા. હમ એટલે આ બધી ભાષા જ ખોટી છે, સમજવું ભાષા જ પડશે. ખોટી. એટલે વિતરાગો હમ સમજીને છૂટી ગયા. એ વિતરાગોનું હૃદય દાદાએ અહીંયા આપણી પાસે ખુલ્લું કર્યું અને રસ્તો હમ બતાડ્યો કે આ રીતે જીવવાનો રસ્તો છે. નહીં તો આ જગત તો અનાદિ અનંત છે. હમ તમારે અનાદિ અનંત લગી ભટક ભટક કરવું પડશે. એટલે છૂટવું હોય તો વાત સમજી જાઓ ને નીકળી જાઓ અહીંયાથી. હમ આ જગત અનાદિ અનંત છે. અને દાદાજી એમ કહેતા હતા આજે કે આપણા મહાત્માઓને સાદી અનંત, એવું કઈ બોલ્યા હતા દાદાજી. એ શું હોય દીપકભાઈ? સાદી અનંત, મહાત્માઓને સાદી શાંત છે સાદી શાંત. ઓકે. અને મોક્ષમાં બિરાજમાન છે એ સાદી અનંત છે. ઓકે. સ આદિ એટલે જેની શરૂઆત થઈ હતી અને અનંતકાળ સુધી ત્યાં રહેવાના. અચ્છા. હા. સાદી શાંત એટલે અંતરાત્મા દશાની ભૂમિકા જેની શરૂઆત થઈ ને કેવળ હમ જ્ઞાને એની પૂર્ણાહુતિ થશે એટલે સાદી શાંત. હા. જેની ઓકે. બિગિનિંગ થઈ એનું એન્ડ આવે એ હા. સાદી શાંત અંતરાત્માની સાદી શાંત. ભૂમિકા, ઓકે. પુરુષાર્થની ભૂમિકા. હા હા હા. ખબર પડી? પડી. અને સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં સાદી અનંત. આદિ અનંત. સ રાઈટ. આદિ જેની શરૂઆત થઈ અને અનંતકાળ સુધી ત્યાં રહેવાના. બરાબર. હમ અરે આપણને તો જે આપી દીધું છે ને તેને ખાલી સમજવાની જરૂરત છે. બીજી આ કઈ હા. લપ કરવાની જરૂર નથી. અને ઘરના જે નજીકના 5-15 લોકો છે ને જે રોજ હમ અથડાયા કરીએ છીએ એમની જોડે, એમનો એક વારો ઉકેલ લાવી દો. કઈ હા હા રીતે? ભગવાન જોઈને તમે એમની કહો અંદર. હા. એમાં, તમે કહો એમાં હું રાજી. રાજી. જે બરાબર છે. કેશો એ. હા. કઈ કહીને શું કરવાના? વાતે ઘાતે લઈ આવ્યા તો કઈ ખાડમાં નાખવાના છે કઈ? ના ના. હમ ને હવે વાત અથડાવું જ સમજવાની. નથી. હા, બહુ અથડાઈને આ માર તો એક ખાધી છે. વાત કરીએ છીએ આ તો હા આપણે, હા હા. જ્યાં થાય છે ત્યાં જવાનું છે. નથી થતી તો ત્યાં એ તો દાદાની કૃપા છે. કૃપા છે દાદાની. ખરી વાત છે. આપણે કઈ ખાવાનો જ નથી ને, ના, બિલકુલ નહીં. અને ખવાય એવો પણ નથી. ના ના, છે જ નહીં એટલે ખવાય એવું. એટલે વાત સમજવાની. છેલ્લા છે ને આ શરીરની પજવણીમાંથી છૂટવાનું છે. કારણ કે શરીરમાં જે મારાપણું છે ને એ હમ કઈ નાનું નથી. હમ બહુ સમજાયું? બહુ બહુ જ આમ ચોટેલું છે. એમ કેટલું ખેંચી ખેંચીને દૂર ભાગવું પડે છે. એક મિનિટ. કશું દૂર ભાગવા કરવાનું છે જ નહીં. આ તો આપણે પણ સમજી એટલું લીધું ને. બધું નજદીક, એટલું બધું નજદીકી આવી જાય છે કે અરે એમને મારા કહો છો, મારા નથી કેતા. કહીએ છે. મારા પણ નથી હોય કેતા તો એમના પણ પ્રત્યે વાંધો આવવો જોઈએ. ના. એટલે આ વાત સમજવાની છે. આપણે જાણતા નથી કે આપણે બે મૂળાની વાતો કરીએ છીએ હમ અને પછી રોપ મારીએ છીએ. રાઈટ. બોલો હા, એવું છે. એવું જ છે. એમ કરીને ઉકેલ લાવો. એટલે કે સિમ્પલ હમ આ બોલાય છે ને એને જ તમે સાંભળો.
કારણ કે આ બાજુ છે ને અંદર જેટલી ગરબડ છે ને તે બધી વ્યક્ત કરી ગઈ છે. બરાબર છે. પછી મજા આવે. એનો ઉકેલ લાવી દીધો પછી આગળ બહાર કશું છે જ નહીં. આ વાણી ઓછી થઈ જાય ને જેટલું મૌન રહીએ તો પણ થશે જાગૃતિ. મૌન ફોન ની કઈ જરૂર નથી. અચ્છા. તમારે એ આખી વાણી ભૂસાઈ જાય ને ત્યાં સુધી એનો ઉકેલ લાવવાનો છે. કારણ કે વાણી એ સીધું અહંકારનું એક્સપ્રેશન છે. અને નિરંકારી વાણી માલિકી ભાવ વગરની વાણી એને પ્રત્યક્ષ સરસ્વતી કીધી. કરેક્ટ. એવું થશે પછી, પણ હમણાં પ્રોસેસમાં છે. એટલે પણ આપણે ઓછું બોલે, ઓછું બોલીએ તો નહીં. કોઈ આવીને પિન દબાવશે ને તો ધડાકો કરશો. એવું ઓછું બોલવું ના બોલવું એ બરાબર છે. આપણા માટે પુરુષાર્થ નથી. ઓકે. વચ્ચેના ભાગમાં શું કે વચ્ચેનો ભાગ એટલે કે ને વચલો માર્ગ કે ને તેમાં તમે ચલાવી શકો એમ કરીને ગાડું ગબડાવવાનું. પણ એ સોલ્યુશન નથી. સમજાયું? That is not the solution. કશું કરવાનું નથી. બરાબર. એમાં પણ મારાપણું તો રહ્યું જ. ઓછું બોલીએ કે વધારે બોલીએ નહીં, એમાં પણ મારાપણું તો રહ્યું જ ને. એ બધું બરાબર છે, પણ આજે એમ મનાય છે ને કે આમ કરવાથી આમ થશે, આમ કરવાથી આમ થશે, એ વાત જ નથી. જે છે એનો ઉકેલ લાવવાનો છે. ખબર પડી? પડી. કેટલાક હસતા આવશે, કેટલાક ઝઘડતા આવશે, કેટલાક રડતા આવશે. બધાનો સંભાવ નિકાલ કરવાનો. એટલે તો બધાનો સ્વીકાર કરવાનો. સ્વીકાર એટલે વ્યવસ્થિત. સ્વીકાર એટલે આજ્ઞા. રાઈટ. આપણે શું કહીએ? બાબુ રાત્રે 10 વાગે કોર્નફ્લેક્સ ખાવા બેઠો તો વાંધો. આ ટાઈમ છે કઈ કોર્નફ્લેક્સ ખાવાનું? તમને શું વાંધો છે? ખબર પડી? પડી. આ તો શું બને છે ને એનું જોયા કરવાનું છે. શુદ્ધાત્માનું કામ એ જ છે. પણ જેટલું જોવાતું નથી અને જે બને છે એમાં વાંધા રૂપે બોલાય છે ને, તેને ચારિત્રમો કીધો. કારણ કે એમાં તમને કંઈ પણ વાંધો છે. એનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. શું કીધું? ચારિત્ર મોહ જોવાથી જાય. જોવાથી શું ખબર પડે? જોવાથી ભૂલ ખબર પડે ને. ભૂલ ખબર પડે. હવે પેલા રાત્રે 10 વાગે કોર્નફ્લેક્સ ખાતો હોય તો તમને ક્યાં પેટમાં દુખ્યું? ના, પણ તમારી માન્યતા 10 વાગે કઈ કોર્નફ્લેક્સ ખાવાતા હશે. એટલે આ વાત સમજવાની છે. બહુ સરસ સમજાવ્યું છે દાદાએ. હવે એમની સમજણે આપણે જીવી જવાનું છે. એ મુદ્દો છે. બહુ સરસ. એટલે માન્યતા વાળો ભાગ જેટલો મોડો પડશે ને ત્યારે જ વ્યવસ્થિત શક્તિની આજ્ઞા પૂરેપૂરી સમજાશે. એવું છે ને? એવું જ છે. શું કીધું? આ માન્યતા વાળો ભાગ જ ડખો કરે છે ને, એ જોવા નથી દેતું. હા, એ નથી. આ તો આ માન્યતાનો ભાગ છે ને, હજી એ આવી રીતે કામ કરે છે. એ માન્યતાને જોઈને ઓળખવાની છે. જોઈને કારણ કે ઓળખવાની છે.
બરાબર, માન્યતા વાણી દ્વારા વ્યક્ત થશે કરેક્ટ. અને વ્યક્ત થઈ એટલો ચારિત્રનો. વ્યક્ત થાય એટલો ચારિત્ર. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો. સરસ. જે આવ્યું તે ખાધું, હા, જે ભેગું થયું તે ફાવ્યું તેટલું ખાધું, ના ભાવ તો છોડી દીધું. તો છોડી દીધું તો પેલા કે કેમ છોડ્યું તમે? તો એને ડખો કર્યો કહેવાય. એટલે બધી દખલ બંધ થઈ જાય ને વચન કાયની અવસ્થામાં કોઈ પણ બાબતે આપણે દખલ સ્વરૂપે રહીએ નહીં. પણ આજે એવું રહેવાનું નથી, કારણ કે માન્યતાનો આગ્રહ છે ને, એટલે એક બાજુ બહુ સરસ કીધું છે, વ્યવસ્થિત એવું ઘડાયેલું છે, કારણ કે જ્યારે એનું બીજ પડેલું ને ત્યારે એવો આગ્રહ હતો, ખેંચ પકડ હતી. સમજાયું? સમજાયું. આજે જ્યારે એ વ્યવસ્થિત રૂપે, એટલે અવસ્થિતમાં એવું હતું, અવસ્થિત થયેલું ત્યારે એવું હતું, એટલે આજે હવે વ્યવસ્થિતમાં એવું આવે છે, એટલે એ તમને આવી રીતે ધકેલ છે, અને ત્યાં તમારે પુરુષાર્થે કરીને નીકળી જવાનો છે. પડી રાઈટ. એટલે પેલા તો આપે જે કીધું ને, સ્વીકાર કરી લેવાનો એ બહુ જરૂરી છે. હમણાં જ એક વાત થઈ, મેહુલ બેંગ્લોર થી આવે છે ને, તો ઘરે વાત થઈ, તો કે મેં કીધું શું થયું છે, કે મોબાઈલ મારો બેગમાં પ્રેસ થઈ ગયું, તો સ્ક્રીન ઉડી ગઈ. તો મેં કહ્યું સારું, કાંઈ નહીં, આ બીજું લઈ લેજે આવીને. તો અમારા પટેલ સાહેબ કે જો કેટલી બેદરકારી છે, જો કેરલેસ છે કરીને. તો મેં મારા મનને શાંત પાડી દીધું હતું આવું કહીને, પણ જેમ એમને કીધું ને, તો મને પણ કે હા, આવી રીતે તો એનું કેરલેસનેસ છે, એને ધ્યાન રાખવું હતું, બીજી વાર ધ્યાન રાખવું, કે બીજી વાર આવું થયું. તો હવે આમાં બહુ હું શાંત પાડવા જાઉં અને પછી બીજા આપણને એમ કે, એટલે પાછું આપણું અંદરની માન્યતા ઉભી થઈ કે હા, આવું તો હોવું જ જોઈએ ને. એ બરાબર છે, પણ આપણે હા. એને આમ તેમ કરીને ધીમે રહીને ઉડાડી દેવા. હા, રાઈટ. હંમેશા કેવું હોય, તમે કાંઈ પણ કરશો ને હા. તો સામા વાંધો ઉપાડી શકે છે. તમે કહેશો કે ધ્યાન નહીં રાખવું જોઈએ, આમ કરો, તો પછી કહેશે જવા દે ને, હવે બરાબર છે. નહીં હા, કહેશે જવા દે, રાઈટ, તમે રાઈટ, જવા દે રાઈટ. ને કીધું તો કાંઈ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હા, એટલે કરેક્ટ. સાચા ખોટામાં નહીં, પણ જે બને ને તેને વહેતું મૂકીને આગળ ચાલ્યા જાવ. બરાબર. 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 જય ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, કેટલા દિવસથી તમે ક્વેશ્ચન નથી કર્યો, શું ચાલી રહ્યું છે? કોણે? દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. બેઠા બેઠા બહુ શું કહ્યું? બેઠા બેઠા બહુ વિચારે. ચાલો બોલો, કઈક પૂછો. પૂછવાનું તો પ્રશ્ન તૈયાર કરવો પડે જરાક. પૂછવાનું શું છે એટલે હમણાં જે વાત કરી ને અમીબેન જોડે, એ એક્ઝેક્ટ ખબર ના પડી હવે ને, માન્યતા વાળી. શું ખબર ના પડી? માન્યતાની વાત કરી ને તમે, અને માન્યતાના ઝઘડા છે. બિલીફ રોંગ માન્યતાની જથડામણ છે. માન્યતા છે, અને પેલો આ પોતાપણું પજવે આપણને.
પોતાપણું ખરું ને દીપકાનંદજી? જે પોતાનું નથી જે પોતાનું મનાવે. એટલે હા એ હું કઈક છું એ બી રહી આપણને, એ બી રહી હું કઈક છું એ જુદું પાછું. એ રહી. ના એ જુદું, પણ તમે શું કહ્યું નાના લઘુત્તમ ભાવમાં એ રહેવાનું હોય ને, એ લઘુત્તમ ભાવ જે નથી ડેવલપ થતો ને. આપણું કઈક છું એવું રહે તો પછી કેવી રીતે થાય? હા એટલે એ રે અંદર કે એ શિષ્ય થઈને આખા જગતના શિષ્ય થઈને રહેવાનું ને, એમાં થોડી ગડબડ થઈ જાય છે. અને આ પોતાપણું ઓકે ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બધાને રાજી કરવા માટેનો રસ્તો જ આ છે. નાના થઈને નીકળી જાઓ. જેટલા મોટા થવા ગયા ને એમને ભટકવું પડ્યું. એટલે નાના રહેવામાં જ મજા છે. ખબર પડી? સંભળાય છે દીપકાનંદજી? હા બોલો ને. સંભળાય. હા એટલે અમુક ગ્રાહક આવે ને, હવા ચેક કરવાના હોય, 5-10 રૂપિયા માટે બહુ મગજમારી કરે ને, અને પછી આપણે એટલે એ લોભિયાથી છેતરાય એટલે ચાલો ભાઈ જવા દઈએ, એવું ખરું કે લોભિયાથી છેતરાય કે ચાલો ભાઈ નહીં લેવા પૈસા, એમ 10 રૂપિયા હવા ચેક કરવા ઉકેલ લાવી દેવા. આપણે લોકો કેવું છે ખબર? તમે કહો કે 25 રૂપિયા થયું. હા કે 20 રૂપિયા લઈ લો ને હવે તમે પણ પછી ધીમે ધીમે સમજી જશો. 4-5 રૂપિયા માટે આવું કોઈ કરે છે તો પછી તમે કહેવાનું ચાલુ કરો, 30 રૂપિયા થયા. હા હા એટલે એ ખરું. હા એ ખબર પડી. પણ 25 રાખો ને એમ કે ચાલશે. ચાલો ખબર પડી એટલે હવા માર એકો કેમ આવે છે દીપકાનંદજી? એકો આવે છે તમારો. એકો આવે છે. હા તો મન તો ના મન નથી આવતો એકો. હેલો બોલો. ઓકે હા બોલો. જય શ્રી. હા એટલે આ રીતનું હોય ને કે ભાઈ ચાલો હવે લેટ એ કરી નાખે, ચાલો નહીં લેવા, પણ એ એમ અંદર ખાને થયા કરે કે સારું આટલું આપણે કે 5 રૂપિયા ના અપાય, એવું રહ્યા કરે અંદર આપણે. એક મિનિટ ઉભા દો. हाँ दीपकानंद जी, ये दीपकानंद जी हेलो. कीर्तन भक्ति क्या है? शनि रवि क्या है कीर्तन? शनि रवि कीर्तन भक्ति क्या है? किरण बापड़े विजय तीर्थधाम. अच्छा बराबर. हाँ चलो, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. रजनी भाई जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. જય ઓકે દીપકાજી, ક્વેશ્ચન નથી, શ્રીમંત બોલાવો. અમીબેન, ભારતીબેન બોલો, કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો આયરીયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ.
नमो लोये सव साहुणम् नमो लोये नमो शिव लोये साहुणम् साहुणम् एषो पञ्चनमुखारो ऐसो एषो पंच पंच नमुकारो नमुकारो समपावपणासनो सब पाव पणासणो स्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेशे मंगलाणं च मङ्गलाणं च सर्वेसिं सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् पद्मं हवै परमं मंगलम् हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ओम ॐ नमः नमः शिवाय शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय આવતીકાલે સચ્ચિદાનંદ શુક્રવાર સવારે 6:30 પેલો યુએસએ નો સત્સંગ 6:30 આપણી પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિ આરતી રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ જય સચ્ચિદાનંદ